वाहेगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब रामकली मिलाती जान, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु तपाया सहज सहती, मन ज्यावा दाया। राग रतन प्रभात परी, शब्द गावण आए, शब्दोत गावो हरि के, मंजनी बसाया। कहे नानक आनंद हो, सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारा, अंगीकारो ओकर तेरा, कार सब सवारना। सबना गल्ला समृत स्वामी, सुखियो मनो विसारे। कहे नानक मन में सदा रो हर नाल, साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे। करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। सदा सब सलाह तेरे, नाम मन विसार। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द गनेर। कहे नानक सच्चे सर क्या नहीं घर तेरे। सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाए, कर शांत सुख मन आई वसिया। जिन इच्छा सब बुझाए, सदा कुर्बान किता गुर बटो जिसके वडियान। कहे नानक सुनो संतो, सबद धरो पियारो। सच्चा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तुद घर सभा के कर सबक। शब्द वाजे कल्ला चित घरदार, पंच द्योत तुद वस कीते। काल कंटक मारे दुर्कर्म पर तुझन को से नाम मार के लाग। कहे नानक तैस खोवा, तित घर आनंद वाज। सच्चे ले बिन देन माणी लीवे बाजो। क्या करे विचार, तुत बात समर्थ कोई न, कृपा कर बनवार। इसनो और थाउ नाय, सब लाख सवार। कहे नानक लीवे बाजो, क्या करे विचार। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानी। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यार। कर कृपा किल्व कट्टे ज्ञान अंजन सार। अंदरो जिनका मोह टूटा, तिनका सबद सचे सवार। कहे नानक ए आनंद है, आनंद गुर ते जान। बाबा जिस तू दे सोई जिन पावे, पावे तो सो जन दे जिसनो होर क्या करे विचार। एक बरम भले फिर सिक नाम लाख सवार। गुर प्रसाद मन धोए निर्मल जिन्ना पाना पावे। कहे नानक जिसते प्यारे, सोई जन पावे। आओ संत प्यारो, खत की करे कहानी अखत केरी। कि द्वारे पाइए, तन मन धन सब जो गुरु को, हुकुम मनिए पाइए। हुकुम मना गुरु केरा, गाओ सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो, कथियो खत कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किन्ने तू सुन मन मेरे। ए माया मोही जिन्ने द्वारम बुलाया, माया ते मोही तिन्ने किती, जिन गोली पर कुर्बान किता तिसे विटो, जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारे तू सदा सत संभाले। ए कुटुम तुझे देखता चले नहीं करना, साथ तेरे चले नहीं किसना क्यों चुतलाई। ऐसा कमूले न कीचे चिंतन तो पछुताई। सतगुरु का उपदेश सुन तो होवे तेरे नाल। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किन्ने तेरा। अपना आप तू जाने, जिय जन सब खेल तेरा। क्या को आको खाने, आखे तवे के सप्ताह जिनी जगत पाया। कहे नानक सुदागम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोरते समृत करते पाया। पाया अमृत को कृपा की नहीं, सच्चा मन वसाया। जिय जन सब तुद पाए कवे प्रसन्न आए। लब लोभ अहंकार चुका सतगुर बल्ला पाया। कहे नानक जिसनो आप टूटा, तिन अमृत गुरते पाया। भक्ता की चार निराली, चाला निराली भक्ता केरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खनियो तिखी वाला निकी एक मार्ग जान, गुर प्रसादी जिनि आप तज्यार वासना समा। कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराल।
जूते चलाते हुए चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जूते चलाते हुए चले जिन्ना मार पावे, पर कृपा जी नाम लाए हर हर सदा जावे। जिसनो जिसनो कथा सुनाए अपनी सही गुरुद्वारे सुख पावे। कहे नानक सच्चे साहिब जो भावे तिवे चलावे। ए सोहेला सबद सुहावा शब्दों सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाए। ए तिनके मन वसिया जिन दूरो लिखिया आया। एक फिरग नेरे कर गला गली किने न पाए। कहे नानक सबद सोहेला सतगुरु सुनाए। पवित्र होवे सेच ना जिनी हर ध्यान। हर ध्यान पवित्र होवे कुनमुख जिनि ध्यान। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित संगत सभाया। कहते पवित्र चुंदे पवित्र से पवित्र जिनि मन वसाया। कहे नानक से पवित्र जिनि गुरमुख हर हर ध्यान। कर्मी सहज न उपजे विन सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा कित्ते संजम रे करम कमाए। सहसे जीव मलिन कित संजम दूता जाए। मन दो शब्द लगो और सिर चितला। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे एव सहसा एव जा। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमेले। तिनी जन्म जुए हार्या। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसार्या। वेदा में नाम तम सो सुनने करे जो बितालिया। कहे नानक जिन चित जब कूड़े लगे तिनी जन्म जुए हार्या। जियो निर्मल बारो तो निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते काणी कमाणी कुटकी सोए पोचन मनसा सत समाणी। जन्म मृतन जिन घटिया भले सेवन जाए। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जेको सो जेको से गुर सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख से खोए। जियो कहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ते आए। अंतर आत्मे समाले, आप छड़ सदा रह पड़ने। गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जेको गुर ते वे मुख होवे, बिन सतगुर मुकत न पावे। पावे मुकत न होत है कोई, पूछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी परम आवे, बिन सतगुर मुकत न पाए। फिर मुकत पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुकत न पाए। आवो सिख सतगुर के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो, ए सच्ची बाणी। सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुर बाजो, होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखानी। हर हर नित करे रसना, रहया कहया कछु ना जानी। जित चित जिन का हर लाया माया, बोलन पए रवानी। कहे नानक सतगुर बाजो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एह होआ समाओ। शब्द सेती मन मिलया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। सिर्फ सकत आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेखै, गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे, एक स्यो लिव लाए। कहे नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए। सिमरत सासु पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी। तत्ते सार न जानी गुरबाजो, तत्ते सार न जानी। तेह गुणी संसार प्रम, सुता सुत्या रहन विखानी। गुर किरपाते से जन जागे, जिना हर मन वस्या बोले अमृत वाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनु अंदिन हर लिव लागे, जागत रहन मिहानी। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय। मनो क्यों विसारिय ए वरदाता, जे अगन में आहर पंचावे। ओसने के
ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਏ ਵਰਦਾਤਾ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰਮੈ, ਜੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਏਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾ ਜਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਏ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨ ਵਿਚੈ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰਿ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਜਿਸਤੇ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰਿ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰਿ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵੰਜਾਰਾ, ਹਰਿ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵੰਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਉ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾਣੀ। ਇਹ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤੈ, ਜਿਚਰ ਆਸ, ਜਿਚਰ ਹਰਿ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰਿ ਰਸ ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਏ ਹਰਿ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੈ, ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮੈ ਜੋਤਿ ਰਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤਿਨ ਵਿਚ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ, ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਿ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰਿ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਕੀਐ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪਏ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ। ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰਸ ਭੋਗ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲੀਐ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰਿ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਏ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਣ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਏ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰਿ ਤੁਮੈ ਜੋਤਿ ਤਰੀ, ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਏ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖੈ, ਏ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰਿ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕ ਹੈ, ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਏ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਏ ਸ਼੍ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਲਾਇ ਸੁਣੋ ਸਤਿ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਚਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਏ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ।
जिथे सदा सच ध्यावे, सचो ध्यावे जा तुध पावे, गुरमुख जिना बुझावे। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सोजन पावे। कही नानक सच सोहेला, सच्चे कर गावे। आनंद सुनो वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजै अनहत तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजै अनहत तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चे जिन्होंने पोस्टर बना ले ने वो पोस्टर दिखा के फतेह बुलान। पोस्टर दिखा के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਕਵਰਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਲਿਪਸ ਹਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਪਰਪਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਠ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ। ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ और ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ फटाफट अंदर गए, मत्था टेकिया, प्रसाद ले गया, प्रसाद लिया, बाहर आ गए, जे उत्थे लंगर मिल रहा है तो लंगर छकिया और फिर आके अपनी बसा च बैठ गए। और 2 दिनों में या 3 दिनों वापस आके असं कहने असं जी 50 गुरुद्वारे दर्शन कर आए, असं 100 गुरुद्वारे के दर्शन कर आए। क्या वो असली दर्शन है? मैं तुहानू इस चीज समझाना चाह रही हाँ कि क्या इतिहासिक गुरुद्वारियां दे दर्शन करने का यह तरीका है? जे सिर्फ मत्था टेकना सी, सिर्फ प्रसाद लेना सी ते असीं अपनी कॉलोनी में जाके भी चेक कर सकते सी। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਣਾ, ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ,
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਸਿਰਫ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਏ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 10 ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਬ, ਦੇਖੋ 4 ਦੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ, ਲਦਾਖ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ, ਲਦਾਖ, ਚੀਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਮੁੱਲਾ, ਯੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਚਲਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਖੂਹ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਨਵੇਂਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸਰਸ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 550 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਰਫਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਗ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ, ਦੂਰ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਔਰ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਜਮਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਜਨੂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਜਨੂ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਟਿੱਲਾ ਮੀਨਸ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਨਣ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मेरे अंदर तो कुछ ज्ञान आना शुरू हो गया, कुछ ज्ञान की रोशनी आनी शुरू हो गई है। तो एक उस बहुत ही प्रभावित होया, इतना प्रभावित होया कि उसने गुरु नानक देव जी ने बहुत दिन उत्थे रहने वास्ते बदली की कि तुसीं मेरे कोल रहो, मैनूं बहुत अच्छा लग रहा है तुहाडी चर्चा सुन के। संगत उत्थे भी आनी शुरू हो गई, जिथे गुरु नानक देव जी जाते सन संगतां ते आनियां शुरू हो जांदियां सन। संगत पहले जिथे उस टिले दे कोल कोई जांदा नहीं सी ते हुण गुरु नानक देव जी दे आण नाल उत्थे रौनकां शुरू हो गईयां, उत्थे संगत आनी शुरू हो गई। सो वो मजनू जिहड़ा सी बड़ा खुश कि देखो किहड़े महापुरुष आए ने, देखो इत्थे एक मेरा ही नहीं जीवन बदलिया, कईयां दा जीवन बदल गया। सो उस जगह ते हौली हौली की होया कि वो इतना प्रभावित होया कि वो मिशनरी बन गया। मिशनरी बन रहा, मिशनरी कौन होता है? जिहड़ा मिशन दा प्रचार करता है। सो गुरु नानक देव जी दे मिशन दा प्रचार उसने करना शुरू कर दिता। सो वो जगह जिहड़ी सी वो मशहूर हो गई किस दे नाम ते? उसी मजनू दे नाम ते। वो गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के नाम ते नहीं है, वो किसके नाम ते है? वो मजनू के नाम ते ही है। तो वो गुरुद्वारा अज भी उसका नाम की है? मजनू दा टिल्ला। लेकिन ये नहीं, इतिहास की गल उत्थे खत्म नहीं हो गई, अगे भी चली है। बड़े कई सालों के बाद गुरु अंगद देव जी आए, गुरु अमरदास जी आए, गुरु रामदास जी आए। जदों गुरु अर्जन देव जी का समा आया और गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई, गुरु अर्जन देव जी शहीदी के कारण जिहड़े सन, जो गुरपुरब सी ते मैं तुहाडे नाल साझे भी कीते सन कि ਉਹਦੇ बहुत सारे कारण सन। क्योंकि जहांगीर ਦੇ माइंड ਨੂੰ बहुत ही पॉइजन कर दिता गया ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਜਿੱਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਦੀ। ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆदेश नहीं है, मैं मलेश को दर्शन दे है, नहीं देना, नहीं करना। सो महाराज गए नहीं उत्थे, लेकिन ठहरे किथे, इसी जगह पे। सो मैं गल कर रही सी कि उस जगह के नाल इतिहास का संबंध है, पहले गुरु नानक देव जी का, फिर उस बाद गुरु हरगोबिंद साहब का। हरगोबिंद साहब इत्थे ठहरे, गए नहीं, लाल किले नहीं गए। और फिर गल वही हुई कि जदों हुक्म नहीं मन्निया जहांगीर का, ते उन्हें की कीता, महाराज नूं ग्वालियर की जेल में भेज दिता, गुरु हरगोबिंद साहब नूं ग्वालियर की जेल में भेज दिता। सो वो लाल किले ना जाके दिल्ली च अगर आए ने तो ठहरे किथे ने, इस जगह ते ठहरे ने, मजनू दे टिले विच। ठीक है। और उन्होंने जब तक इत्थे ठहरे सी उन्हां दिनां विच भी दोषियां नूं संगत उत्थे आनी शुरू हो गई। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੇ। सो इस ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ इसके इतिहास का बहुत संबंध है। सो गुरु हरगोबिंद साहब वापस आए, फिर उत्थे ठहरे ते जहांगीर ने उस वक्त हुक्म किया कि जिन्हां दोषियां ने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दे विच कोई भी काम किया, कोई भी उन्होंने साथ दिता है, उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां जाण। सो उन्हां सारियां नूं सजावां दित्तियां गईयां महाराज दे इत्थे हुंदियां, गुरु हरगोबिंद साहब दे इत्थे हुंदियां उन्हां नूं सजावां दित्तियां गईयां। उन्हां चों मेन सी चंदू। चंदू नूं इतनी सजा दित्ती गई, रस्सियां नाल बन के उसनूं सड़कों के उत्ते घसीटिया गया और इस तरीके नाल घसीट के उसको मार दिता गया। बाकियां नूं भी जिहड़े उस विच जिम्मेवार सन, महाराज दी गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी जिम्मेवार सन, उन्हां नूं सजावां दित्तियां गईयां। ਉਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ गुरु हरगोबिंद साहब ਇੱਥੇ मजनू दे टिले आके ठहरे सन। ਅੱਗੇ चलिए, इतिहास अजे खत्म नहीं हो गया। उस तो बाद ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ राम राय जी ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, राम राय जी कौन सा, राम राय जी कौन सन? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ इसी जगह ते ठहरे सन, इसी जगह ते ठहरे सन। पहले बाद विच उन्हां नूं दरबारे ले जाया गया सी, जिथे जाके उन्होंने वो गलती कर दी, कुछ गुरबाणी नूं बदल दिता ते उन्हां नूं बहुत वड्डियां बहुत सजावां मिलियां। खैर मतलब है कि पंजाब तो जदों आंदे सन ते रस्ते दे विच यही जगह सी, इत्थे आके वो ठहरदे सन। सो ये सारियां जगह दे नाल इतिहास जुड़िया होया है। आगे चलिए, उस तो बाद समा ऐसा आया जदों बघेल सिंह का नाम तुसीं शायद सुनिया होएगा, और गुरुद्वारा बंगला साहब जदों जांदे हो ਤੇ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਕਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਗਨੋਰਡ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਝਾ ਟਿੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी मैम की फतेह। क्विज बच्चे क्विज होएगा, क्विज वेट इसी ते बेस करो। होएगा, इसी ते बेस होएगा। जो आज ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ मैम क्विज ਬੱਚੇ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਪੋਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਾਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ, एक मिनट, एक गल मैंने याद आ गई कि हर महीने फोर्थ संडे ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ